ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عاصم بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے عاصم صاحب. ایک تو یہ قاری صاحب سے کہنا ہے کہ ہمارے لیے دعا کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ میری مسز کے نا اکثر خواب میں سانپ آتا ہے. خواب میں سانپ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ سانپ کیا کہتا ہے, پوچھ لیں ذرا. ایک دو دفعہ چھپکلی بھی اس کے خواب میں چھپکلی بھی آتی ہے. سانپ نے ڈسنے کی کوشش کی, پیچھے بھاگ رہا. ایسا کوئی نہیں ہوا, صرف وہ آتا ہے اور پھر وہ حملہ وغیرہ نہیں کرتا, ویسے ہی چلا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. نماز. اچھا آپ کی مسز جو ہیں وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں؟ ہاں جی پڑھتی ہیں, نماز وغیرہ پابندی سے پڑھتی ہیں؟ ہاں جی پڑھتی ہیں بالکل. آپ پڑھتے ہیں؟ جی میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کرتا ہوں نماز کی. پابندی کیا کریں انشاءاللہ. اللہ رب العزت جو ہے وہ تمام چیزوں سے آپ کو محفوظ رکھے. ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. السلام علیکم. ہاں جی یہ خوابوں کی کال ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خدیجہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے خدیجہ. جی میں اکثر جو مطلب خواب دیکھتی ہوں تو میرے یہ ہے کہ اکثر سچ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن میں یہ اکثر خواب یہ دیکھتی ہوں کہ جیسے میں نے امتحان دینے جانا ہے اور مطلب کبھی مجھے یاد نہیں ہوتا, کبھی پیپر نہیں مطلب میں دے سکتی ہوں. اچھا اور اکثر مجھے یہ آتا ہے کہ جیسے میں لاہور گئی ہوئی ہوں, میں نے واپس آنا ہے اور مطلب ٹرین میری کا ٹائم کم ہے اور کبھی کھانا تیار نہیں, کبھی میں کپڑے دھو رہی ہوں, کبھی کچھ کر رہی ہوں, تو مطلب اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا. یعنی خواب میں خود کو آپ پریشان دیکھتی ہیں کہ مثلا امتحان ہے, اس کا پرچہ ہے اور وہ نہیں ہے, یا مطلب میں کبھی کسی پارٹی میں گئی ہوں, میرا جوتا گم ہو گیا ہے, وہ نہیں ملتا ہے, اور سانپ جیسے بہت زیادہ دیکھتی ہوں. اچھا اور یہ بھی دیکھتی ہوں کہ سمندر ہے اور میں نہا رہی ہوں اس میں, اور بارش کے پانی میں نہا رہی ہوں, یہ بھی. اور مسلسل مطلب یہ ٹرین والا جو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ بھئی ہمیشہ مجھے ٹرین مجھ سے چھوٹ جاتی ہے, یا مطلب میرے کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے, میری پیکنگ نہیں ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خدیجہ آپ نے کال کی. انشاءاللہ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے. مصطفیٰ سائل نے ہم سے پوچھا, ایک تو انہوں نے پوچھا کہ قرآن جو ہے وہ کتنے سال تک نازل ہوتا رہا, اور دوسرا جو ہے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وہ اکثر خواب دیکھتے ہیں اور اس میں فقط دھڑ دیکھتے ہیں, سر نہیں ہوتا. سب سے پہلا سوال جو پوچھا کہ قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا, تو اس کے بارے میں کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہوا, اور آسمان دنیا سے زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ ضرورت کے حساب سے, یا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا, جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور حکمت تھی, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا. تو یہ قرآن پاک کے نزول کا طریقہ ہے. 23 سال اور 23 سال کے اندر نازل ہوا, یعنی 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا, اعلان نبوت فرمایا, اور اس کے بعد 23 سال ہی بچتے ہیں 63 سال میں, تو 23 سال کے اندر نازل ہوا. دوسری بات جو آپ نے خواب پوچھا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی اسی طرح خواب پوچھتے ہیں اپنے خواب کے بارے میں. مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سر کٹا ہوا دیکھا اپنا خواب کے اندر, یا کسی کے بارے میں پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے, ایسی باتوں میں دل نہ اپنا لگاؤ. اور فرمایا کہ جب ایسی چیز دیکھو تم, اگر تو اچھی چیز دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی چیز کے دیکھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو, اور اگر بری چیز دیکھو تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ کسی کو بتاؤ نہیں, ایسا نہ ہو کوئی بدخواہ بری بات تمہارے سامنے بیان کر دے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنی الٹی طرف 3 دفعہ جو ہے تھتکار دو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا ایگزامن بھی کر کے دکھا دیں, کر کے بتا دیجیے تاکہ ناظرین کو آسانی. تھوکنے سے کہ تھوکنا اس طرح ہے کہ تھوک زبان سے نہ نکلے, منہ سے تھوک نہ نکلے, پانی نہ نکلے. ایسا نہ ہو اگر ساتھ کوئی لیٹا ہوا ہو تو بیچارہ منہ دھونے چلا جائے, ایسی کوئی صورت نہیں کہ صرف نہ بنانا ہے تھوکنا, تھو تھو ایسے صرف تھو یعنی 3 مرتبہ رائٹ سائڈ پہ, 3 مرتبہ لیفٹ سائڈ پہ. اور حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا اگر جس طرف تم سوئے ہوئے ہو اپنی کروٹ بدل کے دوسری طرف سو جا. اچھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, مفتی صاحب نے پہلے سنائی کہ الرؤیا الصالحۃ جزء من 70 جزءا من النبوۃ او کما قال, فرمایا کہ جو نیک خواب ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں مختلف ملتی ہیں اس بارے میں. ایک تو 46 کا بھی ہے اور 44 کا بھی ہے,
24 का भी है, 26 का भी है, 50 का भी है, 76 का भी है, 70 का भी है। इनके नबूवत का 76वां जुज़ भी बनता है एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक 70वां जुज़ है, एक रिवायत के मुताबिक 46वां जुज़ है, एक रिवायत के मुताबिक 44वां जुज़ है, और एक रिवायत के मुताबिक 40वां नहीं, एक रिवायत के मुताबिक 26वां और 24वां। इसका मतलब ये फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियात रखी। नबुव्वत की खुसूसियात एक एतबार से तो 76 खुसूसियात हैं, तो 76वीं खुसूसियत नेक ख्वाब का देखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा हुई है तो वही की इब्तिदा के अंदर ये मुबशरात नेक ख्वाब ही आने शुरू हुए थे। फिर जब वो नेक ख्वाब पूरे हुए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिल को और इत्मीनान हासिल हुआ कि जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं जिस सिमत जा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर बिल्कुल दुनिया से काट कर कि मेरा जो रास्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला मुझे दिखा रहा है बिल्कुल ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यबका मिनन नबुव्वत इल्ला मुबश्शिरात, कि नबुव्वत के अंदर अब कुछ बाकी नहीं है मेरे बाद, हाँ मुबश्शिरात बाकी हैं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मुबश्शिरात, ये मुबश्शिरात क्या चीज़ें हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रुया सालिह, कि नेक ख्वाब जो है मुबश्शिरात में से हैं। ठीक, मुस्तफ़ा साहिल ने पूछा है कि ख्वाब में सांप का नज़र आना, इससे क्या? पानी भी पूछा था मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा वो दूसरे कॉलर ने पूछा हमसे, पहले इनका जवाब दे दीजिए। अच्छा, तो उसमें सांप और छिपकली का उन्होंने कहा। सांप और छिपकली के बारे में मैं अभी देख रहा था कि सांप दुश्मन पर दलील है। क्या देखता है कि अगर सांप ने इसे काटा है, नहीं तो काटा नहीं है, सिर्फ नज़र आया है। और अगर ये देखा कि घर में सांप है तो मतलब घरेलू कोई दुश्मन है, अगर बाहर देखा तो बाहर का कोई दुश्मन है, इसे अपनी एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स ये देखे कि सांप ने काटा है तो इसका मतलब ये है कि वो इसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगा, और अगर देखिए कि सांप के काटने से अपने आप को बचाने में कामयाब हो गया है तो मतलब ये है कि हिफाजती तदबीर इसकी काम आएगी। तो इसलिए अगर ये देखिए कि सांप है तो अपने आप को सेफ रखना चाहिए। ठीक, दूसरे कॉलर ने हमसे पूछा कि वो अक्सर बेशतर ख्वाब देखती हैं कि जिस तरह वो इम्तिहानी मराकज़ की जानिब जा रही हैं और कभी घर में जिसकी वजह से उनको जो है कभी कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा, अपने आप को इस हालात में परेशान देखा कि इम्तिहान देने जा रही हैं और पेपर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इम्तिहान में लिखूँगी क्या, या ट्रेन का सफ़र कर रही हैं और जो है वो घर के कामों की वजह से ट्रेन मिस हो गई है, या उसके साथ उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी वगैरह में जा रही हूँ तो जूता वगैरह घर पे रह गया, मिल नहीं रहा, कुछ इस किस्म के ख्वाब। ये असल में उसकी मुख्तलिफ़ तौजीहात हो सकती हैं। एक तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काम बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ के बग़ैर शुरू किया जाए तो वो अधूरा रहता है। एक इशारा ये है कि आपके जो दुनियावी काम अधूरे रहते हैं तो आप पाबंदी के साथ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर और दुरूद शरीफ पढ़कर उन कामों को किया करें। दूसरा ये है कि या तो शैतान की तरफ से आपको परेशान किया जा रहा होता है, अगर ऐसे मामलात आपके साथ हकीकत में नहीं हैं तो शैतान परेशान कर रहा है। तीसरी बात यह है कि ये सब दुनियादारी के मामलात हैं कि आप इन बातों में पीछे रह जाती हैं दुनियादारी के मामलात में, तो इससे भी जो है ना वो अब नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर शराय बयान फरमाए हैं, उनकी पाबंदी करें तो इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी हकीकत में भी दूर हो जाएगी और ख्वाब में भी दूर हो जाएगी। ठीक, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। जी सर, हेलो जी फरमाइए। जी सर, मेरी मौलाना साहब से मेरी गुजारिश है और मेरा सलाम है इनको। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, शहजाद खान स्पेशल एजुकेशनल सोसाइटी से। जी फरमाइए शहजाद साहब। अपने शहजाद साहब पहले आप अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कीजिए ताकि आप जो है हमसे प्रॉपर बात कर सकें। ठीक है सर, मेरा मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है, मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ ख्वाब के मुतल्लिक। मेरी लाइफ में तकरीबन साल 2-3 साल में ऐसे ख्वाब आए हैं कि मैं देखता हूँ कि जहाज गिरता मैं देखता हूँ अक्सर। अच्छा, जहाज गिरते हुए। और वही ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के, हफ्ते के बाद मुझे कॉल मिलती है कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क में, किसी अपने मुल्क में कहीं ना कहीं बाकी जहाज गिर जाता है।
ठीक है। इससे मैं काफी लोगों से मशवरा भी किया है कि जो भी मैं ख्वाब देता हूँ वो 2, 4, 5 दिन के बाद वो रेल हो जाती है। तो मैंने काफी मौलाना साहब से भी मशवरा किया है, उन्होंने मुझे कहा है कि जी आपने हमें कोई इस्लामी नुक्ता नजर आ रहा है, कोई ऐसा सिस्टम ये हो मैं कुछ इनसे कंफर्म किया जाए जरा। शहजाद साहब जी जी मुझसे जी जी ये बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं? जी पढ़ता हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं पढ़ता, परफेक्ट नहीं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप काम क्या करते हैं? मैं चला रहा हूँ, स्पेशल बच्चों, ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा नेक मकसद है, मैं अर्ज़ करता हूँ। और बस रिज़्क़ हलाल की तरफ ही कोशिश किया करें, और कोशिश किया करें कि कहीं से भी जितना भी ज़्यादा किसी भी तरीके का मशकूक माल या हराम माल हो उसके लुक़मे से भी अपने आप को बचाएं, ताकि ये जो सूरत है जो आपको नज़र आ रही है, तो अगर कॉलर और हैं फिर इसकी ताबीर लेंगे। अस्सलाम